I hope everyone had a good rest without having to keep one eye open like a real contestant would. To recap, yesterday we visited the northern parts of ERANGAL, starting... Good morning, Battlegrounds enthusiasts. I hope everyone had a good rest without having to keep one eye open like a real contestant would. To recap, yesterday we visited the northern parts of ERANGAL, starting from Kameshki and ending up in Gatka. Today we're trekking back across the island to the eastern shores. So pile back into our authentic Battlegrounds tour agency UAZ and let's get moving. Our first stop today is simply known as the Ruins, and is one of ERANGAL's most historic landmarks. What you're seeing is actually the remaining foundation of a giant castle that predates most other structures on the island. Unfortunately, with resistance bunkers lining its border, it was always at risk of attack, as we could see from the occupation's tanks still lying around. Following the road to the east, we find Rozhok, which is pretty much smack dab in the middle of the core island. Economically speaking, Rozhok was a nice central hub, as many of the island's major roadways joined up here to make use of its bridges across the river. Now strategically, if you're looking to keep an eye on enemy movements, the outlooks around the well-traveled city provide pretty reliable information. For people just trying to live their lives, Rozhok was quiet enough, and nearby the island's school as well. Rumor has it that the Battlegrounds administrator himself attended that school, before the conflict around here got too bad. Yasnia here was a strange marriage of rural and residential. It's one of the biggest cities on the island, even though it's surrounded by farmland on every border. There were good, hard-working, and humble people here, which probably made it all the more jarring when the military moved in and took over. Humble beginnings or not, it didn't take long for those hayfields to become mortar fields when the conflict escalated. A little southeast of Yasnia, there's an out-of-place structure for what we know about the island. ERANGAL was known for having a relatively meek and humble population, so whoever built this mansion compound either had some political power or ran one of the island's commercial ventures. Historians believe that the hole blown in the side was from a resistance attack, judging by the photos found in some of the bunkers. Now, for the most part, the Battlegrounds are kept as close to natural as possible. What we're about to see is one of the few cases of post-battleground construction on any of the fields. This building here is special to the island. Original construction was abandoned at some point before the bombs, but after ERANGAL became a battleground, it was decided that this building would serve as sort of a museum, commemorating the item's past as well as some of the key influential organizations in Battlegrounds history. Construction is still underway, but will be completed soon, so make sure to take our tour again on your next trip. We've seen military bunkers and outposts all over the island so far, but this one has historians a little baffled. The hillside artillery here would have made a pretty good defensive point for any enemy aircraft coming in from the southern coast of the island, but that direction would have been the allies of the military as well. This spot is a little close to Sosnovka for us to assume the resistance controlled it. Regardless, it makes for an interesting stop on our tour and always gets our guests thinking up their own theories. Historic ERANGAL wasn't really known for rampant crime, but the military sure made use of the island's prisons while trying to keep control over the population. The largest of which is coming up here. Prisoners were kept locked up during the night and put to work during the day. Now, normal citizens weren't treated much better, but at least they had a home to go back to once the work was done. That was quite a long day, and we certainly don't want to overwhelm you, so we're going to stop and rest for the night here. Tomorrow, we finish up our tour with some of the major remaining areas of the island. The good news is, each of you gets to spend the night in one of ERANGAL's historic prison cells. This type of experience can only be had with the Battlegrounds tour agents, so remember to leave that 5-star review and tell your friends and family all about how you got to experience the Battlegrounds like never before. Sleep well, inmates. Good morning, Battlegrounds enthusiasts. I hope everyone had a good rest without having to keep one eye open like a real contestant would. To recap, yesterday we visited the northern parts of ERANGAL, starting from Kameshki and ending up in Gatka. Today we're trekking back across the island to the eastern shores.
So pile back into our authentic Battlegrounds tour agency UAZ and let's get moving. Our first stop today is simply known as the Ruins, and is one of ERANGAL's most historic landmarks. What you're seeing is actually the remaining foundation of a giant castle that predates most other structures on the island. Unfortunately, with resistance bunkers lining its border, it was always at risk of attack, as we can see from the occupation's tanks still lying around. Following the road to the east, we find Rozhok, which is pretty much smack dab in the middle of the core island. Economically speaking, Rozhok was a nice central hub, as many of the island's major roadways joined up here to make use of its bridges across the river. Now strategically, if you're looking to keep an eye on enemy movements, the outlooks around the well-traveled city provide pretty reliable information. For people just trying to live their lives, Rozhok was quiet enough, and nearby the island's school as well. Rumor has it that the Battlegrounds administrator himself attended that school, before the conflict around here got too bad. So hello guys, welcome to another stream of Dark Vengeance Gaming Community. നമ്മുടെ മറ്റൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിന്റെ ഡേ 3 മാച്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ മാച്ചസ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വിക്കൻഡിയിലാണ്. സോ നമ്മൾ വിക്കൻഡിയിലോട്ട് ഓൺ ദ വേ ടു വിക്കൻഡിയാണ്. സോ അപ്പോൾ ആസ് ഓൾവേസ് ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. So Hydra Gaming എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് Conquer Hydra Gaming സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. സോ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. So we are on the way to lobby. നമ്മൾ ലോബിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ലോബിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ടീമുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മുടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് സ്ലോട്ട് 1 നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്ലോട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് MRTCയുടെ ഒരു പ്ലെയറിനും അതുപോലെ സെയിന്റിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനും കയറാൻ പറ്റില്ല. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഡബിൾ അസ്യൂവോളിനോ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ടീമുകൾ തന്നെയാണ്. സോ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ജമ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സീരീസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ പെഷ്കോവ കോസ്മോഡ്രോം കോൾ മൈൻ വഴി നേരെ ഡോബ്രോം എസ്റ്റിയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത്. സോ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രെവേറിയയിലോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ടീമുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ട്രെവേറി ടീം നമ്പർ ടീം OMKBയുടെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ ബ്രൂട്ടലിന്റെ പ്ലേയേഴ്സുമാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ്, അവിടെ അടിപൊളി ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസ് ഡേ 4 മാച്ചസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 12 വേഴ്സസ് ടീം നമ്പർ 11 ആകാനാണ് സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ.
സോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ കൂടെ തന്നെ അടിപൊളി ഇടിമിന്നൽ കൂടെ കാണാം. അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക്. ഓക്കെ, OMKയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ DGenXുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7D വേഴ്സസ് DGenX ആണ് അവിടെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 7Dയിലെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടെ പോവാം. ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ. ഓക്കെ, WMD പെറോക്സൈഡിന്റെ വക ഒരു ഒപ്പി നോക്ക് ആൻഡ് വൈപ്പ്. ഒരുപാട് ഫൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം എല്ലാത്തിലോട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, വൺ സെക് ഗെറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രീം റെഡി. MRDCയുടെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ടാണോ ഫൈറ്റ് ആണോ നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അതേസമയം നമുക്ക് 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ ഒക്കെ അവരൊരു ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ടീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം നമ്പർ 24 ആണ്. അവിടെ ഒരു ടീം വൈപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്, 7Dയുടെ വക വിഷയം കളി. സോ വൺസ് അഗൈൻ ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. WMD പെറോക്സൈഡ് അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. സോ WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഡെത്ത് ഫ്രീ, അതുപോലെ റോ ഹസാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ WMD ഹോർണറ്റ് ആൻഡ് പെറോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ പെറോക്സൈഡ് ഓൾറെഡി അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് MRDയുടെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ഡബിളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ജിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇതുവരെ ഫൈറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒപ്പി ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതേസമയം മാപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ റെക്കക്സ് വേഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ RCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിലും ക്ലാഷിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഒരു സൈഡിലുള്ളത്. മറ്റൊരു സൈഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീം 5 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയുള്ള ഡബിളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡബിൾ നൈറ്റ് ആണുള്ളത്. ടീം നമ്പർ 16ന്റെ അടുത്ത് ഡബിൾ നൈറ്റ് സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. ബാക്കി ആരും തന്നെ കയറിയിട്ടില്ല. സോ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറി അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ കുറച്ച് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു OP ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, WMDയുടെ ടീം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരു ടീമിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. WMD ഹാസാർഡ്, അതുപോലെ ടച്ച് ഫ്രീ, ഹോർണറ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ തെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മുടെ മാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ടീം നമ്പർ 25 അതുപോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 17 ഒക്കെയാണ് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ള അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി റെഡി ആവാണ്. WMD ഹോർണറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ടീം നമ്പർ 17 ആണ് അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത്. സോ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെത്ത് ഫ്രീ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് പോകുന്നത്. ഡയോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഓപ്പണിൽ കാണാം. ഐ ഹോപ്പ് അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. WMDയുടെ ഒരു പ്ലെയർ വൈബ്ഡ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഡയോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ വൈബ്ഡ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ WMD വേഴ്സസ് ഡയോർ ആയിരിക്കും ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുക എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. OMKV അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. വൈപ്പ് അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് OMKVയുടെ പിള്ളേർ. നമ്മുടെ ജിയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ OMKVയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു പുക പോകുന്ന മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. OMKVയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു OP വൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ സോൺ. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മഴയും ജോൺസൺ മാഷും അന്തസ് മാൻ. എവിക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഡയോർ അതുപോലെ തന്നെ C7X കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ WMD നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിലോട്ട്. സോ എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് വൻ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. എവിക്ഷൻ ലുട്ടാപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസോ BD കോറോസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിങ് വാമോസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം OMKVയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഒരു സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ അടുത്തൊരു സ്കിൽ ഫീഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. റിയലി വെയിറ്റിംഗ്. സോ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ WMD ഓക്കെ എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നിൽക്കുന്നു. അതർ സൈഡിൽ നമുക്ക് OMKVയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് കാണാം. ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്ലോസ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് മറ്റു ടീമുകളൊന്നുമില്ല. WMDയുടെ ടീമിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. WMD ആൻഡ് 7 ഡേയ്സ് എന്റെ പേയാണ് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ളത്. ഒരു OP ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അതേസമയം ഓക്കെ 70 കാശി അതുപോലെ തന്നെ WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എവിക്ഷനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തുമണി. എവിക്ഷന് സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 പേര് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുന്നത്. എവിക്ഷന് വൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ലുട്ടാപ്പിക്കും ടീമിനും
ആക്ച്വലി അത് തന്നെയാണ് എവിക്ഷൻ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ. ആയിരിക്കാം എന്ന് തന്നെ കരുതാം. തൊട്ടടുത്ത് ക്ലോസിമിറ്റിയിലുള്ള ടീമുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MRTCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. എവിക്ഷന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ MRTCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ MRTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ WMD വേഴ്സസ് MRT ഒരു ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 70യുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് അടുത്തൊന്ന്. ഓക്കെ, WMDയുടെ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് കുറച്ച് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ DOCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഒരു ഫൈറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. MRTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. MRTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് തുഷാർ, അങ്കിത്, അതുപോലെ തന്നെ MRT അനുഷ്ഠ ഒരു പ്ലെയറിന് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ MRTയുടെ പ്ലേയേഴ്സും സെയിം ഒരു വാഞ്ചയിലിരിക്കുകയാണ്. ദേ വാണ്ട് ടു ഫൈറ്റ്, ദേ വാണ്ട് ആൻ OP ഫൈറ്റ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. മാപ്പിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ, മാപ്പ് എങ്ങോട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്ലോസ് കോമ്പാക്ട് MRT വേഴ്സസ് MRTCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. MRTCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ MRTC വേഴ്സസ് MRT ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫൈറ്റ് തന്നെ കരുതാം. MRTCയുടെ തുഷാർ, അങ്കിത്, അതുപോലെ ആൻസ് ആണുള്ളത്. അതേസമയം MRTCയുടെ രണ്ട് പ്ലെയർ മാഡി അതുപോലെ തന്നെ ഡിമീറ്റർ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ളത്. ഡിമീറ്റർ ഇന്നലെ ഒരു OP വൈപ്പൊക്കെ നടത്തിയ വിഷയം പ്ലെയർ ആണ്. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ബഡ് ഓഫ് മാഡിയുടെ വക അവിടെ ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സപ്പോർട്ട് നേടിയ MRT ആനിഷ് കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആയി. MRT രണ്ട് പ്ലേസ്, MRT അങ്കിത് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. അങ്കിത് പുഷ് ചെയ്ത് മോനെ അവിടെ ഒരു ഒപ്പി നോക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ ഡിമീറ്റർ കൂടെയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഡിമീറ്റർ പുഷ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഡിമീറ്റർ അവിടെ പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഡിമീറ്ററിനെയും കൂടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ആരീസ് വിഷയം. MRTയുടെ വക OP ഗെയിം പ്ലേ, ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഔട്ട് ആണ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം. സോ മറ്റനവധി ഡബിളിന്റെ ടീം ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡബിളിന്റെ ടീമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഡബിളിന്റെ ടീം ഡബിളിനായിട്ട് ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഡബിളിന്റെ പ്ലെയർ ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ കുറച്ച് റെൻഡറിങ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാൻഡിന്റെ വക ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാൻഡ് പ്ലേയേഴ്സിന് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാനും അതുപോലെ FBNും തമ്മിലാണ് തോന്നുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ തേർ. അല്ല, ഡബിളിന്റെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഡബിളിന്റെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. അതേസമയം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫൈറ്റും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് RCB വേഴ്സസ് MRTC ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. RCB വേഴ്സസ് ആണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. RCയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. RCയുടെ ഒരു പ്ലെയർ നല്ല ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗൈസ്. അതേസമയം ഡബിൾ നൈറ്റ് ഒരു സോളോ പ്ലെയർ അവിടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. RCയുടെ വക വിഷയം ഫൈറ്റ്. RCയുടെ ഒരു സ്മോക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. RCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീം നമ്പർ 6 ആണ്. ഗാംബിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാൻഡ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാൻഡ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. എക്സ്ട്രാൻഡ് ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. എക്സ്ട്രാൻഡ് മാർക്കുമാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു മോഡി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു RCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. അതേസമയം ഡബിൾ നൈറ്റ് ഒരു സ്മോക്ക് നോക്കിയത് ഇറങ്ങി പോരാനുള്ള ശ്രമം. മോനെ അടിപൊളി എക്സ്ട്രാൻഡ് പ്ലെയർ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാർഷലൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം. മിസ്റ്റീരിയോ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഡബിൾ ഒരു സൈഡിൽ സർവൈവിങ്ങിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി മാക്സിമം നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ TGXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാൻഡ് ഒരു പ്ലെയർ കയറി ചെന്നു. മിസ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് അടിപൊളി സ്പ്രേ കിട്ടി തിരിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. മോനെ മിസ്റ്റീരിയോയും കൂടെ ഗാംബിറ്റ്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ കയറി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതാം. സോ ഗാംബിറ്റ്സ് വേഴ്സസ് RC ആണ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. RCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ നല്ല സ്പ്രേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണദാസിന് നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. TGS നൈറ്റ് ഗോഡ് ആണ് ഓപ്പോണന്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, സ്നൈറ്റ് ഗോഡും കൂടെ നല്ല ഡാമേജ് ആണ്. സോ RCയുടെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ RCയുടെ സ്നൈപ്പർ വൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ HPS അവിടെ അടിപൊളി സ്പ്രേ. അവിടെ വീണ്ടും ഒരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. TGXന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 3 പ്ലേയേഴ്സ് സ്നൈപ്പ് ഗോഡ് മാത്രമാണ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. 2 നോക്ക് വീണിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ TGXൽ 3 നോക്ക് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് RCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. RCയുടെ ടീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് വിഷയം കളി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പൊളി. അതേസമയം
MRDCയുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ FBNയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ദാനിസ് OP, അതുപോലെ തന്നെ ഡെവിളിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ഫീൽ നിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അടിപൊളി. അപ്പോൾ ടീമുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം തൊട്ടടുത്ത് ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ 7Dയും കൂടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ചാൻസിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് സ്കോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. 7D വേഴ്സസ് ഡയോർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. സോ നമുക്ക് ഡയോർ വേഴ്സസ് 7D ക്രിമിനൽ ആൻഡ് 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡയോറിന്റെ മറ്റു രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ സ്കോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റിനായിട്ട് 7D ക്രിമിനൽ. ഓക്കെ 7D വേഴ്സസ് ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ സോൺ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത്. ടോട്ടൽ 13 ടീംസ് ആയി വേണം, 43 പ്ലേയേഴ്സ് ആയി വേണം. ഒരു അടിപൊളി വണ്ടി എടുത്ത് 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓക്കെ സ്കോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നു. മോനെ ഫൈറ്റ് ഒരു ജമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഷോട്ട്. ഓക്കെ ആ ഒരു ഷോട്ട് ഡിറ്റക്ട് മനസ്സിലാക്കി 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വണ്ടി ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വണ്ടി എടുത്ത് കവർ ചെയ്തു. ഒരു M24 ഷോട്ട് ഡയോർ ജ്യൂസിന്റെ വക വിഷയം ഒരു ഷോട്ട് വീണിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഷോട്ട് 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഡാമേജ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ 7D കാശി അതുപോലെ 7D അസാസിൻ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. എനിക്കൊന്ന് TGXന്റെ പ്ലേയേഴ്സും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ബാക്ക് നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് TGXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. TGX ഗ്രൂപ്പ്, TGX സ്റ്റാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ KT സ്ഥാനമൊക്കെ. ഓക്കെ ഡയോർ ജ്യൂസിന്റെ വക ഒരു അടിപൊളി നോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കാം വിഷയം 7Dയിൽ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്, ക്രിമിനലാണ് നോക്ക് ഔട്ട് ആയത്. CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇങ്ങനെ കാണേണ്ട ഫൈറ്റ് അല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഏകദേശം 5 ടീമുകളോളം ഉണ്ട്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്. OMKV വേഴ്സസ് മലയാളീസ് ഓർഡർ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ മാക്സിമം ഫൈറ്റ് മിസ്സാവാതെ നോക്കാം. മലയാളീസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് എടുത്ത്. ഓക്കെ മലയാളീസിന് 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിങ്. ജാക്സ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ജാക്സിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ ഒരു ഓക്കെ ഒപ്പോണൻസുമായിട്ട് മലയാളീസ്. ഓക്കെ മലയാളീസിന്റെ വക OMKVയുടെ പിള്ളേരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരേ പുള്ളി നോക്കൌട്ട് ആയ പ്ലെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മലയാളീസ് ജാക്സ്. അവിടെ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡയോറും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള TGXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഓക്കെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് CDXന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്കൌട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. പുഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പുഷാണ് ഗൈസ്. 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷിനുള്ള സാധ്യത. ഓക്കെ TGXന് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി, TGX ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി അടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ അപ്പോൾ മോനെ വിഷയം 7Dയുടെ പങ്കം ഒരേ പൊളി കളി. അവിടെ ഡയോറിന്റെ ടീമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഒരു നോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 7Dയിലെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. സോ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ളത് TGXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. TGX നൈറ്റ് ഗോൾ അതുപോലെ TGXന്റെ ഫുൾ ടീം സോ ഒരു പുഷിന് റെഡിയാണ് നമ്മൾ. TGX ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പുഷ്. അതേസമയം MRDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി മോളോട്ടോവിൽ 7Dയുടെ പ്ലെയറിന് നല്ല ഡാമേജ് എന്ന് തന്നെ പറയാം, എന്നാലും ഹീൽ ആകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആ ഒരു OP മോളോട്ടോവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ TGXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 7Dയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് OP. സോ 7Dയുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. അസാസിൻ ഉണ്ട്, കാസി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സെറ്റ്. ഓക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കാശി ആര് സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി വന്നാലും അടിച്ചിടാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാശി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നേടുകളും സ്മോക്കുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും TGXന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുക. എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ കയറി എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി 7D കാസി അതുപോലെ ഹോൾഡിംഗ് ആണ്. ക്രിമിനൽ അതുപോലെ തന്നെ അസാസിൻ അതുപോലെ തന്നെ IQ എല്ലാവരും ഹോൾഡിംഗ് ആണ്. സോ സ്നൈപ്പ് ഗോളും എല്ലാവരും ഓക്കെ. അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റാ അസാസിൻ ആണോ ആരാണോ ഫൈറ്റ്? ഓക്കെ അസാസിൻ ഒരു സ്മോക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടിപൊളി നേരിടുന്നുണ്ട്. TGXന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മോളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ താനോസ് പുഷ് ചെയ്യണം. ക്രിമിനലിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ കാശി എല്ലാവരും TPP പൊസിഷനിൽ. ഓക്കെ
70 അസാസിൻ. ഓക്കെ, അവിടെ TGX ഗ്രൂപ്പ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് GPP പൊസിഷനിൽ പക്ക സ്പെക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ 70യുടെ പ്ലെയർ. TGX സ്റ്റാർക്കാണ് അവിടെ 70 കാശിയെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബേക്കിലെടുത്ത് ഓക്കെ 70യുടെ രണ്ടാമതൊരു പ്ലെയർ കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അസാസിനും അതുപോലെ തന്നെ 70യുടെ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ. TGXന്റെ പ്ലെയേഴ്സാണ് കൂടെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ 70യുടെ ഒരു പ്ലെയർ ഓക്കെ TGX താനോസിന് നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. മോനെ ചെറപറ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്നൈപ്പ് ഗോഡ് മാത്രമാണ് സർവൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. 70യുടെ 2 പ്ലെയർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. 70 ഓക്കെ വൈപ്പ് കൺഫേം ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. 70യുടെ ആ ഒരു പ്ലെയർ ഹീൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. അതേസമയം സ്നൈപ്പ് ഗോഡും ഒരു സൈഡിൽ. ഓക്കെ 1 vs 1 ആണ് ഇവിടെ. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ. സോ അടിപൊളി ഒരേ പൊളിയാ 70യുടെ പ്ലെയേഴ്സ്. അടിപൊളി ഒരു വൈപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ MRT കയറി അടിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് പെർഫെക്റ്റ്ലി. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കായിരുന്നു. സോ അടിപൊളി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് MRTയുടെ പ്ലെയേഴ്സ്. സോ ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 8 ടീംസ് ആണ് സർവൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സോൺ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ള C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. C7X the fuck അതുപോലെ തന്നെ C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ സെറ്റാണ്. സോ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് തൊട്ടടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അനന്തർ ഡിവൈസ് നമുക്ക് FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കയറി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റെസ്പെക്ടിന്റെ വക വിഷയം കളി. ഓക്കെ FBN ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് സ്കോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് റെക്ടസ് സലാരസ് ഉണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെ FBNന്റെ 2 പ്ലേസ് ഓക്കെ അവിടെ സ്പ്രേ കൊടുത്തു. അവിടെ ഒരു നോക്ക് വേണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ നിന്ന് FBNന്റെ പ്ലേസ് ഓക്കെ. ഇനി FBNന്റെ ഒരേ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ആ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കവർ എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. C7Xന്റെ വകയാണ് അവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. C7Xന്റെ എല്ലാ പ്ലേസും സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. റെക്സിന്റെ ഓരോ പ്ലേസിനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. സോ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് അടിപൊളി ഒരു നോക്ക് എടുത്ത് അവിടെ വൈപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഒരേ പൊളി. സോ ഇനിയിപ്പോൾ CDXന്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ CDX വേഴ്സസ് C7X ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കാന്ന് തന്നെ വരുന്ന. സോ ഫൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C7X അതുപോലെ തന്നെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഓൺ മൂവ് ആണ്. സോ 2 ഡിവൈസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറക്കി കമന്റ്സിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോറി ഫോർ ലുട്ടാപ്പിയ പ്ലീസ് എവിക്ഷൻ കാണിക്കാൻ ബ്രോ. സീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡിവൈസ് ഒരേ സമയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ ഡു ബോത്ത്. എവിക്ഷൻ കാണിക്കാൻ ബ്രോ. സോ C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. നമുക്ക് ലുട്ടാപ്പി അതുപോലെ പിള്ളേർ എവിടെയാണുള്ളത് നോക്കാം. ലുട്ടാപ്പി, ഇൻസ്റ്റാങ്, വാനൂസ് അതുപോലെ തന്നെ BD കൊറോണ വൈറസ്. ഓക്കെ കോർവസ് ആണ്. സോ പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ആർ സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സേഫ് ആണല്ലോ. തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ C7Xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അവരും ഒരു വെഹിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ എവിക്ഷന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. വാമോസ് ആൻഡ് ടീം. അതേസമയം നമുക്ക് ഇവിടെ GOTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അടിപൊളി ഒരു വീണ്ടും ഒരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേ സോൺ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. സോണിനകത്ത് ഒരുപാട് ടീമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ സിമൻ ഫാക്ടറി ഓക്കെ WMDയുടെ ലൈനപ്പ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. സോ നമുക്കിനി ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ടീമുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ WMDയുടെ വക ഒരു ഔട്ട് സോൺ സോണിന് വെളിയിലല്ലാതെ തന്നെ സോൺ അകത്തൂടെ തന്നെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പിന് അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. WMDയുടെ പെറോക്സൈഡ് ആദ്യം തന്നെ വൈബ്ഡ് ആണ്. ടീം കിൽസ് ടോട്ടൽ 3 കിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹസാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർണറ്റ് ഉണ്ട്. സോ തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ടീമുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഏരിയൽ വ്യൂവിൽ പോയി നോക്കാം. ഏരിയൽ വ്യൂ നമ്മൾ കുറെ നാളായി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം മൾട്ടിസ്പെക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം ഏരിയൽ വ്യൂ ഓക്കെ. അവിടെ ഡ്രോപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഓക്കെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഒപ്പോണൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ
താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ CDX വേഴ്സസ് WMD ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഫൈറ്റ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ. ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ടീമുകളുണ്ട്, 3-4 ടീമുകളുണ്ട്. സോ WMD വേഴ്സസ് CDX, we are waiting for an OP fight. സോ ഹോർണറ്റ് ഒരു സേഫ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ അറിയാം. ഹോർണറ്റ് ഉണ്ട്, ഡെത്ത് ഫ്രീ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹസാർഡ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഇൻടു ദി സോൺ. സോണിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺട്രിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു സോൺ ട്രാൻസിഷൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ അലീവ് ആയിട്ടുള്ള 6 ടീമുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൺ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. സോണിനകത്തേക്ക് ഉള്ള ടീമുകളെല്ലാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 6 ടീമുകൾ സോണിനകത്തൊരു അടിപൊളി ഒരു മാമാങ്കത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ MRTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്കൊന്ന് ഒരു പുഷിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. MRT ആൻഡ് ടീം നമുക്കപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ആരാണുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്കൊന്ന് തൊട്ട് അടുത്തൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓൺ എ വെഹിക്കിളായിരുന്നു. MRT ആനിഷ് ഒരു ബുഷ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സോ WMD ഒരു വെഹിക്കിളിൽ ഒരു ഫൈറ്റിന് ഒക്കെ അവിടെ എനിക്കൊന്ന് CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തല്ല, WMD ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കാം. WMDയുടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കൗട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, 2 സ്പീക്കിലും അത് തന്നെയാണ് വന്നത്. സോറി ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. MRTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അതേപോലെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നല്ല ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. MRT വേഴ്സസ് അവിടെ TUSxന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നോക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലുട്ടാപ്പി പിള്ളേരും അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ലുട്ടാപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ലുട്ടാപ്പിയുടെ ഓക്കെ, ലുട്ടാപ്പി വേഴ്സസ് C7x എന്ന് തന്നെ പറയാം. C7xന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ടീമുകളും ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു OP ഫൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. CDXന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു C7xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു ടീം വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. WMD കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ MRTയുടെ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ലുട്ടാപ്പി നോക്കൗട്ട് ആണ്. നമ്മുടെ കോർവസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. കോർവസ് റിവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്ലേയേഴ്സിനെ. അതേസമയം C7x അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ ഡിസൈൻ്റെ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ സർവൈവിംഗിലാണ്. MRT ആൻഡ് ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഒരു ബിൽഡിംഗ് ടോപ്പിൽ കവർ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. എനിക്കൊന്ന് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ ടീമുകൾ ഉണ്ടാവണം. സോ സോൺ കൂടെ വരുന്നു. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കും. ഓക്കെ വിക്ഷന്റെ പിള്ളേർ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് റിക്കവർ ആയി തന്നെ വന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ടീം ടോട്ടൽ 4 ടീംസ് അതുപോലെ 10 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ C7x ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരിക്കും ഫൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. C7xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ GOTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എവിക്ഷന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് നമ്മുടെ C7xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ വെഹിക്കിളാണ്. ഹൈപ്പർ ഡബിൾ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഒക്കെ എല്ലാവരും വെഹിക്കിളാണ്. MRTയുടെ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളത്. MRTയുടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. കാരണം ഒരേ ഒരു പ്ലെയറേ ഉള്ളൂ. മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം റിക്കവർ ആയി വരുന്നുണ്ട്. സോ C7xന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് അടിപൊളി സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട്. C7xന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒക്കെ അവിടെ നോക്ക് വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. C7xന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്കൗട്ട് ആണ്. XD സ്മേക്കർ ഒക്കെ ഓക്കെ, വീണ്ടും XD സ്മേക്കർ കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആണ്. ഡിസ്റെസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഒരു സ്മോക്കിട്ട് കവർ എടുത്ത് ഒരു സ്മോക്കിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് C7x. ഓക്കെ, അവിടെ സ്മോക്കിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്മോക്ക് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ BD കോർവസിനാണ്. ഡിസ്റെസ്പെക്ടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ റിവീൽഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി സ്മോക്ക് എത്ര സ്മോക്ക് ഇട്ടാലും XD സ്മേക്കറിനെ രക്ഷിക്കാനാവത്തില്ല നമ്മുടെ C7x. ഓക്കെ, C7xന്റെ പ്ലെയർ ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിക്ഷന്റെ പിള്ളേർ ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ നോക്കാം. ലുട്ടാപ്പിന്റെ ടീം MK14 ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറകിൽ ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിസ്റെസ്പെക്ടിന്റെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്. അതേസമയം നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. MRT ആനിഷിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ. MRT ആനിഷ് ഓക്കെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്, പൊസിഷന് വേണ്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് ടു ഹോൾഡ്. സോ MRT ആനിഷിനെ സ്പോട്ടഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേ ബി ഓർ മേ ബി നോട്ട്. CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു MRT ആനിഷിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അതേസമയം എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു വെഹിക്കിൾ എടുത്ത് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. C7ന്റെ വക അടിപൊളി സ്പ്രേ. എനിക്കൊന്ന് കോർവസിന് നല്ല ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഒരു പ്ലെയറിന് മാത്രമേ നല്ല ഡാമേജ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇനി C7 ഡിസ്റെസ്പെക്ടിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഓക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നൊരു സർവൈവിംഗ് പൊസിഷനിലോട്ട്, ഒരു ഹോൾഡിംഗ് പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൈപ്പർ ഡബിൾ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സോണിനകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. 4 ടീം സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തലക്കൊരു അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ജിയോ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു സ്പ്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോറി CDX അല്ല, സോറി എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് C7 ഡിസ്റെസ്പെക്ട് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്റെസ്പെക്ടിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഹോർവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ്. എവിക്ഷൻ, ഹോർവേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വാമോസ് ഉണ്ട്. വിഷയം ഫൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. ടോട്ടൽ 4 ടീമുകൾ, അതിൽ അലൈവായിട്ട് 8 പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റ്. GOTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ്, ഓക്കെ, CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത്, ഓക്കെ, സോണിന്റെ തൊട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ടീം നമ്പർ 23 തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. MRT ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കവേർഡ് ആയിട്ട് ഹോൾഡിംഗ് ദ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട്. അതേ സമയം ഒരു സൈഡിൽ C7xന്റെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സോളോ പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ അടിപൊളി ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുമോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. സോ MRT അനീഷ് അവിടെ ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോൺ വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തൊരു സോൺ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം. CMന്റെ നിക്സ് 7 മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, 3 പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. സോ CD നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 13 എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് C7x നേരത്തെ എവിക്ഷന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓണ വെഹിക്കിൾ പുഷിനാണ്. ഓക്കെ, ഓണ വെഹിക്കിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവര് കുറച്ച് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പർ ടെബിളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാമോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഹൈപ്പർ ടെബിളിന്റെ ഓക്കെ വിഷയങ്ങളെ അവിടെ സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്മോക്ക് ഇട്ട് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് 2 സോളോ പ്ലേയേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ CD കോർവേഴ്സ് ഇവിടെ 40 ഒക്കെ അവിടെ നോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. CMന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എവിക്ഷന്റെ വക അടിപൊളി കളി. സോ എല്ലാവരും ഓണ വെഹിക്കിളാണ്. വെഹിക്കിളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുഷ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് എവിക്ഷൻ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോക്കൗട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ലുട്ടാപ്പി കൂടെ കയറി ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി എടുക്കുന്നു. C7xന്റെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്റെസ്പെക്ടിനെ ഓക്കെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്റെസ്പെക്ടിനാണ് സ്പ്രേ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാമോസിന്റെ വക അടിപൊളി സ്പ്രേ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ MRT ആൻഷ ഒക്കെ ടോട്ടൽ 3 ടീംസ്, അതുപോലെ തന്നെ 7 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ആൻഷ സോണിനകത്തുണ്ട്. CMന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ CMന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. MRT ആനിഷ് നോക്കി കവർ എടുത്താണ് മാക്സിമം കളിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പർ ഡബിൾ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MRT ആനിഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് MRT ആനിഷിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. MRT ആനിഷും കൂടെ അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ GOD വേഴ്സസ് ഓക്കെ, ലുട്ടാപ്പിയുടെ വക ഒരു അടിപൊളി നോക്ക്. GOD സാൻഡ് നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് മാച്ച് എൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ അടിപൊളി ഒരു മാച്ചാണ് ഫിനിഷ് ആയത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ടീം എവിക്ഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. തേർഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന MRTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന C7xന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഫിഫ്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന WMDയുടെ ലൈനപ്പാണ്. സെവൻത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മലയാളീസ് ആണ്. എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന FBN ഫോർബിഡന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 9th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഗാംബിറ്റ്സ് ആണ്. 10th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7 days in എന്റെ ബേ ആണ്. 11th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്സ് ആണ്. 12th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 13th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന OMKയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 14th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിന്റ് കുരിയൽ MRDC ഓക്കെ റാൻഡം സ്ലോട്ട് ആണ്. 15th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന RCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 16th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡബിൾ നൈറ്റ് ആണ്. 17th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 18th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന MRDCയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. 19th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ GEയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സോ അത് അടിപൊളി നമ്മുടെ മാച്ചോടെ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദി സ്ട്രീം. I hope everyone had a good rest without having to keep one eye open like a real contestant would. To recap, yesterday we visited the northern parts of ERANGAL, starting from Kameshki. Good morning, Battlegrounds enthusiasts. I hope everyone had a good rest without having to keep one eye open like a real contestant would. To recap, yesterday we visited the northern parts of ERANGAL, starting from Kameshki and ending up in Gatka. Today we're trekking back across the island to the eastern shores. So pile back into our authentic Battlegrounds tour agency UAZ and let's get moving. Our first stop today is simply known as the Ruins, and is one of ERANGAL's most historic landmarks.
What you're seeing is actually the remaining Following the road to the east, we find Rozhok, which is pretty much smack dab in the middle of the core island. Economically speaking, Rozhok was a nice central hub, as many of the island's major roadways joined up here to make use of its bridges across